जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना जदि आप जेकोसी भगवान को पूजा पाठ कर तेणु से भगवान जदि आप घरे बास करती आपण घरे भगवान का शक्ति किसी थाए तो आप क्यों संकेत भगवान दे था क्यों संकेत आप जापर भगवान को बासस्थान आप घर आपरे भगवान आप घरे बास कर सब संकेत गुड़े कौन कौन तेणु यही संकेत गुड़े जानापी आप भिडियो निश्चय देखते आपको जब भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य शेयर करेंगे। तेज चलते भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। आपड़ जेकोसी भगवान पूजा कर हनुमान बाबा होता पारे, महादेव होता पारती, दुर्गा माँ काली माँ होता पारती, आप जगन्नाथ ठाकुर हो पारती, आपण इष्ट देवी हो पारती। आप जो कौन भगवान पूजा पाठ कर निश्चय भगवान संगे देते या कौन दोमत ना आप भगवान पूजा पाठ कर माने भगवान को किसी ना कि संकेत आप निश्चय मिलते। आप से संकेत गुड जापारना ये भिडियो मध्यम मुझे कही भगवान जब आप घरे रोचे भगवान आपको क्यों क्यों संकेत देता से विषय आज आम जाना। तेणु प्रथम संकेतटी है आपण जो भगवान पूजा कर भगवान का सपन निश्चय आसो। आपड़ जदि 2-4 मास पूर्व ताठू पूर्व वर्ष 6 मास 4-5 वर्ष पूर्व जब पूजा पाठ कर आपको निश्चय भगवान स्वप्न आसुव। आप जब भक्तिर सह निश्चय पूजा पाठ कर भगवान का दर्शन आप निश्चय पाथे, स्वप्न माध्यम निश्चय पाथे। प्रथम संकेत है भगवान का स्वप्न आसा। स्वप्न अर्थात आप जो भगवान पूजा कर से भगवान का दर्शन आप स्वप्न माध्यम करेंगे और से भगवान का मंदिर दर्शन करेंगे से भगवान आप जो भगवान को आप घर मंदिर पूजा कर मंदिर फोटो से मूर्ति आपण स्वप्न निश्चय आसो। तेणु स्वप्न देखा है प्रथम संकेत। तेणु प्रथम मन रखते प्रथम संकेत भगवान देते स्वप्न मध्य आप दर्शन देते। तेणु आप जानते भगवान का स्वप्न आप आसूसी से भगवान का कृपा आपको निश्चय और आप शक्ति ना कि अच्छी। द्वितीय संकेत है आपण ठाकुर घर ठाकुर घरे आप बासना आसो। आप देखिए आप जिते बड़े भगवान को घर को जाती आप घर मंदिर पूजा पाठ करती से घर खोलू खोलू आप बासना महक आप कहे आप पूजा करूँ न करूँ किंतु आप जिते बड़े पूजा पाठ करूँ पूजा पाठ सरला जिते भगवान को कबाट खोलिए से घर बासना महक थो। चंदन बासना हम, कर्पूर बासना हम, धूपकाठी बासना हम, धूपकाठी देन कि बासना हो यह मत गोटे संकेत होता है। तेणु द्वितीय संकेत है आप ठाकुर घर बासना हम आप बासना महक। तेणु यह द्वारा आप जापर आप घरे भगवान बास कर भगवान आप जो भगवान पूजा पाठ कर भगवान निश्चय आप घरे रही। तृतीय संगति है आप देखिए भगवान जो भगवान आप पूजा कर भगवान को मंदिर आप सब मन होता है जावाई। जपरिक आप महादेव को पूजा कर हनुमान बाबा को पूजा कर जो भी जातु जमी भी था आप मन सब से मंदिर पर था। जब आप कौन जगह जाऊँच आप सब बाटर देखुए जब कौन हनुमान बाबा पूजा कर हनुमान बाबा का मूर्ति कौट अच्छी मुझे देखी दर्शन करी खोजु खोज मन मन सब खोजुवे भगवान को जुआड़े भी जातु सब भगवान कथा भावुवे आप सब नाम जप करते जपरी श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय हनुमान बा हनुमान चालीसा पाठ आप सब मन मन भगवान का नाम जप करेंगे मंत्र जप करेंगे पाठ करेंगे और सब आपको ये सब जिन मन मन चलता। तेणु यह गोटे संकेत होता है जानवे आप घरे बास कर भगवान और आप शक्ति किसी ना कि भगवान का शक्ति आप अच्छी। अन्य संकेत है आप देखिए शोता समय आप मन मन से भगवान का नाम चले जपरिक आप हनुमान पूजा कर हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते तेल देखिए आप शोता समय आप पार्टी हनुमान चालीसा चलता है। आप माने भावुन मुझे पूजा पाठ करुँगी कौन मंत्र पाठ करूँ कि आप शोते आप मन मन पार्टी पार्टी चलता है आप पाखे शोता सी देखिए जापर कि ना कि सी मन मन गपुची कि आप हठात उठीजे भावी आप पार्टी कौन हनुमान चालीसा चलती मुझे तो पढ़ी कि ऑटोमेटिक चलता है नाम जप जय श्रीराम चलता है। आप शोथे हठात आप देखिए उठीजे आप मन सब से गीत चलता हो हनुमान बाबा भजन चलता हो नाम जप चलता हो कि ना कि भगवान का ना चलता सब आप शोथे अवस्था ये सब जिन आपको अनुभव हुए ताले जानवे आप घर हनुमान बाबा बास कर आप जो भगवान पूजा कर भगवान का नाम यदि पार्टी चले जानवे से सब शक्ति आप घरे अच्छा। तेणु या द्वारा गोटे संकेत होता है जहाँद्वारा जानपर आप घरे आप बाबा आप भगवान इष्ट देवी निश्चय अच्छा। अन्य संकेत है आप जब पूजा पाठ कर देखिए आप घर यदि भगवान बास करेंगे आपको जो समय आप जी समय पूजा कर समय आपको बढ़ावा मन हुए कि आप कहीपर आप अध घंटा पूजा पाठ कर आप देखिए ऑटोमेटिक इच्छा अध घंटा घंटा लेखा पूजा करने भगवान आगे बस प्रार्थना करने भगवान आगे बस भजन कीर्तन करने भगवान को सब चाहिए इच्छा हम यदि तेल ये सब जिन आप माइंड में चले जाने भगवान का बास आप घरे अच्छी कारण आप जो भगवान पाखक आसती तेणु आप मन में केतने हजि जाए आप जापारती
ଅଧଘଣ୍ଟାର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏଇସବୁ ସାଇନ୍ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହନୁମାନ ବାସ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେଣୁ ପୂଜାପାଠ ଅଧିକ ସମୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସଂକେତ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଚାଲୁ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼େନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି, କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପଶିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସେ। ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସଂକେତ ହେଲା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ଛୋଟ ଆସୁ କି ବଡ଼ ଆସୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ଭଗବାନ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଯାହା କ'ଣ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଗଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭଗବାନ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଆସିବ ଭଗବାନ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ବା ସେତିକି ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ମୋ ଯାହା ବି ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେବ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଯାହା ବି ସୁଖ ଆସିବ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ ମୋର ସବୁକିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଅଛି। ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଶୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ଭଗବାନ କରିଦେବେ। ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଥାଏ ବା ସେତିକି ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଥାଏ ଏବଂ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯାହା ବି ଆସୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ, ସେତିକି ଜିନିଷ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ସାଇନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହେଉ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ ହେବ ଲାଗିବ ବା ସେସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଠିକ୍, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ କିପରି ସଲ୍ଭ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ବା ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାମ ବା କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ ଠିକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ, କାହାକୁ ଖୁସି ଦେବେ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।